మాస్ట్రో సిండికేట్లో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కు కాంటాక్ట్ చేయండి. अयं मुहूर्त शुभ मुहूर्तो अस्तु. दीपाराधनं कृत्वा उद्दी अशोकस्तमह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा. इति दाण्डवेदः. इति दाण्डवेदः. लक्ष्मी स्वरूपदी आकाशतत्त्वात् परे पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुतत्त्वात् परे भूमिं परिकल्पयामि यं तेजस्तत्त्वात् परे देवीं परिकल्पयामि तत्त्वात् परे अमृतोपहार नैवेद्यं परिकल्पयामि. ओमपानाय स्वाहा वम्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा दमानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये वाणीं समर्पयामि. देवलक्ष्मी देव्यै नमो नमः. संसर्वात्मने ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजां परिकल्पयामि. दिगोजोनः प्ररोदकादौ ओमा भोज्यो धीरुधामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो इत्यर्थः. श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य कौण्डिन्यस्य गोत्रोद्भवस्य क्रान्तिकरं शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्याः श्रीदेवी नामधेयस्याः अभिवृद्ध्यर्थं मम सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष सामवेदो ह्यधर्मणः अंगे चहिता सर्वे फलजां प्रदातुताः आदर्शे धामदे पवित्रे परिहिच्यते मध्येषु वर्धते आपो वा इदगो सर्वं विश्वा भूतान्यावः प्राणाव आवः अशव आपोर्णमापो मृतमाप सम्राडापो विराडापो स्मराडापच्छन्दागस्यापो ज्योतिष्यापो यजोक्ष्याप सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापो. आ तमर भागं नेरळु तिप्पंడి. गंगे जगमने जीवदूता सरस्वती नर्मदे कावेरी जले सन्निधिं कुरु. कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णवेण्या च गौतमी भागीरथी विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिता. आयान्तु देवपूजार्थं दुर्दक्षेकारकाः कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष्य देवो संप्रोक्ष्य स्वावार्पेण कलशं पैन దగ్గరికి చల్లి మీ శిరస్సు పైన చల్లుకోండి. దేవం సంప్రోక్ష్య ఆత్మానంద సంప్రోక్ష్య ధ్యానం పుష్పం అక్షరం గణపతిని ప్రార్థన చేస్తారు. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపవిశ్వవస్తమో జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశ్వర్యోదిభిస్తే దధాతనం హరిద్రమంబే సుముఖం తం గణపతిం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ओम असने देवनरस्पाधो चक्षुप्र प्राणमेहनो ओधे भगुमो योगपश्चेमसोके मच्चनमो अमरवदे गणगा आरस्पस्ति अमृतं वै प्राणामृतमावह प्राणानेव यथा स्थानमवक्वैदे स्वामिन् सर्वजगन्नाथाय पूजावधानकं तावत्त्वं प्रीतिभावेन बिम्बे सन्निधिं कुरु. गं गणपतये नमः. स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु. गं गणपतये नमः. ध्यायामि. गं गणपतये नमः. आवाहयामि. गं गणपतये नमः. नवरत्नघटित हेमसिंहासनं समर्पयामि. गं गणपतये नमः. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. गं गणपतये नमः. हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि. गं गणपतये नमः. मुखे शुद्ध आचमनं समर्पयामि. गं गणपतये नमः. उपचारिकस्नानम् ओमावोष्ठामयो भव स्नानपूज्येतु धाता महेरणाय गच्छते योगशिवतमोऽर्थः अस्य भाजयदेहः शरीरमभासरः तस्मा अरङ्गमामो यस्यक्षयाय विन्दतः आपूजनिकधातनः. गं गणपतये नमः. इदं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं परस्तादौ आजुष्यमग्रिगं प्रथमं च शुभ्रं जज्ञापवेदं बलमस्तु तेजः. गं गणपतये नमः. यज्ञापवेदार्थं पुष्पाक्षतानि समर्पयामि. गन्धद्वारान्तराधर्ष नित्यपुष्टाङ्गरीशरे ईश्वरेगो सर्वभूतानां तामिहवक्वगे श्रियं गं गणपतये नमः. परिमलगन्धाधाराणि
आजने देवराजने दूर्वारोहं पुष्परे प्रदाश्च पुण्डरे एकानसमुद्रस्य गृहायमे गं गणपतये नमः हरिद्रादि कुङ्कुमविलेपनं हरिकल्पयामि अक्षतैः पुष्पैः पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम भारचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्री कुमार गुरवे नमः गं गणपतये आग्रे गुरुदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता गं गणपतये नमः धूपम् आघ्रापयामि साज्यं द्रवर्तहियुक्तमङ्गना योजितं प्रियो गृहाणमङ्गलं देवो त्रैलोक्यनिविरावः भक्त्या देवं मृगच्छामि देवाय परमात्मने राहिमान् नरकात् घोरात् दिव्यज्योतिर्नमोऽस्ते प्रत्यक्ष देवं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि నీరు చూపించి మొదలుపెట్టండి नैवेद्यं ताम्बूलं प्रकल्पयामि ताम्बूलधरणान्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि तेजो नीराजनं श्रीरिगादनं गृहे लक्ष्मी राशस्त्रिकां खेतका माधकं सृजावधि मानवहिं लेज्जातवेदो ज्ञानसंवर्षञ्जगतो अभिप्रदग्नः हरिपादक आनन्दकर्पूरमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि नमस्करोमि गजानन महाराज की जय सुमुखश्चेकदन्तश्च कपलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्ष भारचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डश्चोपकर्णो हिरण्यस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि प्रणेशनिकादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकारकेषु विघ्नस्तस्य जायते नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्री भरतमूर्तये नमो नमः गं गणपतये नमः दिव्यसुवर्ण मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि అనగా ప్రదక్షిణ చేసినట్లుగా గుజ్జేలు చేసినట్లుగా భావన చేసుకోండి జ్ఞానకాని జవాబాను జన్మానుకదాన దానదాన ప్రణస్తంతే ప్రదక్షిణపదే ఆమో హంపాపకర్మాహ పాపాత్మా పాపకుంభవ భక్తిహీనం గణాధిప యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన సంకల్పిత ధ్యాన ఆవాహన పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ మహాగణపతి దేవస్య శిరధా గృహ్ణాదో భవంతో ప్రవంతో ఉత్తరేషు భగర్మణ్య విఘ్నమస్తు గణపతి అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధిరస్తు. శ్రావణ మాసంలో విశేషంగా వరలక్ష్మీ వ్రతాలు స్త్రీల సకల సౌభాగ్యాల కొరకై చేసేటువంటి వ్రతం వరలక్ష్మీదేవి వ్రతం. ఇది అన్ని కులాల వారికి ఈ యొక్క ఆచారం అందరికీ ఉంటుంది. అందరిళ్లలో వరలక్ష్మీ వ్రతం చేయడం అనేది విశేషమైతే అందులో విశేషంగా కొంతమందికి మటుకే అందులోనూ ఈ చేబియ్యం క్రాంతికరణ్ శర్మ గారు వారి ఇంటి పూర్వీకుల నుంచి ఈ వ్రతంలో గంగా యమున సరస్వతి పుణ్య నదులు ఈ నదులను ఆవాహన చేసిన తర్వాత అష్టలక్ష్మీ దేవతలను ఆరాధన చేసుకుని తర్వాత వరలక్ష్మీదేవిని కలశ స్థాపనగా అమ్మవారిని ఆరాధించుకుని అర్చన చేయడం వీళ్ళకి పూర్వీకుల నుంచి ఈ ఆచారం వస్తుంది. విశేషంగా ఇక్కడ గంగా యమున సరస్వతి అనేటువంటి ఈ 3 కలశాలు పెట్టుకుని ఇక్కడ ఆరాధన చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ చూసి తరించండి. ఓం గంగే జగమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు కావేరీ తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణ్యా చ గౌతమి భాగీరథీతి విఖ్యాత పంచగంగా ప్రకీర్తితా. ప్రథమ కలశే పోసి పక్క పెట్టుకోండి. ప్రథమ కలశే గంగాం సాంగాం సాయుధాం సమాహన శశక్తి పతి పుత్ర పరివార సమేతాం. ప్రథమ కలశే గంగాదేవి నది తీర్థమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. ద్వితీయ కలశే యమునా నదీం సాంగాం సాయుధాం సమాహనాం శశక్తి పదే పుత్ర పరివార సమేత. ద్వితీయ కలశే యమునా నదీమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి.
सरस्वती नदीं साङ्गां सायुधां सवाहनां शशक्नेपति पुत्रपरिवारसमेतां तृतीयकलशे सरस्वती नदीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गंगाद सर्वतीर्थदेवताभ्यो नमो नमः। लं पृथ्वीतत्त्वात्मने गन्धं परिकल्पयामि। गन्धं परिकल्पयामि। अम् आकाशतत्त्वात्मने पुष्पं परिकल्पयामि। यं वायुतत्त्वात्मने धूपं परिकल्पयामि। रं तेजस्तत्त्वात्मने दीपं परिकल्पयामि। दीपानि दीपं परिकल्पयामि। अमृततत्त्वात्मने अमृताभरणं निवेदयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्यन्वर्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतवस्त्रणमसे स्वाहा। गंगा यमुना सरस्वती तीर्थराजाय नमः। अवतरार्थं अतने फलं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। सं सर्वात्मने ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजा परिकल्पयामि। ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजा परिकल्पयामि। नमः। తదంగత్వేన అష్టలక్ష్మీ దేవత ఆరాధనం చ కరిష్యే। ఈ మధ్య పేరుతో నీళ్ళు ముట్టుకోండి। ఆదిలక్ష్మీ ఆవాహయామి। అచ్చివరతం అల్వారు అష్టలక్ష్ములు అన్నమాట, మొత్తం 8 మంది। ఆదిలక్ష్మీ ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి। సంతానలక్ష్మీ చెప్పండి। సంతానలక్ష్మీ సాంగాం సాయుధాం సవాహనాం శశక్త్రి పతి పుత్ర పరివార సమేతాం సంతానలక్ష్మీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి। గజలక్ష్మీం సాంగా చెప్పండి। గజలక్ష్మీం సాంగాం సాయుధాం సవాహనాం శశక్త్రి పతి పుత్ర పరివార సమేతాం గజలక్ష్మీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి। ధనలక్ష్మీం చెప్పండి। ధనలక్ష్మీం సాంగాం సాయుధాం సవాహనాం శశక్త్రి పతి పుత్ర పరివార సమేతాం ధనలక్ష్మీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి। ధాన్యలక్ష్మీం చెప్పండి। ధాన్యలక్ష్మీం సాంగాం సాయుధాం సవాహనాం శశక్త్రి పతి పుత్ర పరివార సమేతాం ధాన్యలక్ష్మీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి। శశక్త్రి పతి పుత్ర పరివార సమేతాం ఐశ్వర్యలక్ష్మీం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి। కీర్తిలక్ష్మీం చెప్పండి। కీర్తిలక్ష్మీం సాంగాం సాయుధాం సవాహనాం శశక్త్రి పతి పుత్ర పరివార సమేతాం కలశ మధ్యే కీర్తిలక్ష్మీం వరలక్ష్మీం ఆవాహయామి ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి। ఇప్పుడు అమ్మవారి యొక్క ధ్యాన శ్లోకం। तदंग प्रथमासो धनं करिष्ये देरव मातरः तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षगाय जन्मध आपो जनगधा जनः श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः वरलक्ष्मी देव्यै नमो नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमो नमः। क्षीरेण स्नापयामि दधिक्रावरणो अकारशं दुष्टारस्पस्य वाजनः स्वराभिनामखाग्रत्मण आयोगो शतारिषदु श्री वरलक्ष्मी देव्यै नमो नमः। दध्रास्नपयामि शुक्रमहिज्योतिरसतेजोसदेवोपस्मितोत्पन्न पच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यमधक्षरन्तसिन्धवः माधेयेन स्वोषधे मधनक्तमदोषधे मधुस्पाधर्मजा मधद्योरस्तनपिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागो यस्मात् तस्मात् शिवं नेष्यात् अदस्यां प्रगच्छमे। श्री वरलक्ष्मी देव्यै नमो नमः। क्षरोदकेन स्नपयामि। ओम हिरण्यवर्णां भरणीं सुवर्णरजतस्रजातवेदो लक्ष्मीवरभगामिरे यस्यां हिरण्यं विञ्चेयं गावत्वं पुरुषानः अष्टपूर्वामृतमध्यावस्तिरादप्रबोधरे श्रियं देवेम भक्पगे श्रीर्मा देवेषु हतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकार मात्रां गुणं दें तृप्तां तर्पयं दें पद्मे स्थलां वर्पवर्णां तां विहवक्पगे श्रियं चन्द्रां प्रभासां शदासनं दें श्रियं लोके देवजस्तावतारां
तावद्वरेवें शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नृत्यदान् वामृणे आदित्यवर्णे तपदोधे जातो तनस्पतिस्तव वृक्षोधस्मः तस्य भरार्दवधारदन्तो मायान्तराजाश्च वाक्याः लक्ष्मीः उपयुतमां देवदकाख्ये ओम असने देवरस्माः लक्ष्यपरप्राणमेहनो देह भोगं जाकृष्णेव सूर्यवच्चरं तमोते प्रलयाः स्वस्ति अमृतं वै प्राणामरः प्राणामेधास्थानं उपक्वयते स्वामिन् सर्वजगन्नाथाय यावत् पूजावधारकं यावत् ब्रह्मणे भावेन बिम्बे स्पुण्ड श्रीवरलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी देव्ये नमो नमः ध्यायामि ओम हिरण्यवर्णां भरणें सुवर्णदलत्वजा चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः आवाहयामि ध्यायामि ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीवरवगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः आर्द्राञ्जलं दें तृप्तां तर्पयं दें पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहावक्पगे श्रियं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः श्रीमहालक्ष्मी नमः वरलक्ष्मी देव्यै नमो नमः తర్వాత నీరు उपचारिक स्नानो ओमावोहिष्ठाम यो भवस्थान लोकेतु धाता महेरणाय दक्षरे योमश्योतमोदः तस्य भादेय देहनः उचतीरव मातरः तस्मा अरङ्गमावो यस्य क्षराय जन्मधा आहो जनकधातनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि उपैतमां देवदकाकीर्तिश्चमरणातः प्रादुर्भोदोद्विराट्तेऽस्मिन् कीर्तिमभ्यन्तधारवे श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः श्रीवरलक्ष्मी देव्यै नमो नमः यज्ञोपवेदार्थौ अक्षराणि समर्पयामि गन्धर्वानां कृष्णाङ्गरीश्वरे ईश्वरे सर्वभूतानां तामिहावक्पगे श्रियं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः हरिवरगन्धां धारयामि आजने देवराजने ओम मनधक् कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः हरिद्रादि कुङ्कुमवरेवरं परिकल्पयामि अक्षतैः पुष्पैः पूजयामि चित्राय नमः पादौ पूजयामि ओम जगदाय नमः जानों पूजयामि ओम वेदांबराय नमः पूर्वं पूजयामि ओम कमलवासिन्ये नमः कटिं पूजयामि ओम पद्मालयाय नमः नाभिं पूजयामि ओम मदरमात्रे नमः तनौ पूजयामि ओम गम्भगण्ढे नमः कण्ठं पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम हरण्ये नमः ओम हेममालिन्ये नमः ओम धनधान्यगत्ये नमः ओम सिद्धये नमः ओम रेण्यतुल्याय नमः ओम शुभप्रदाय नमः ओम रूपवेश्मानन्दगदाय नमः ओम वरलक्ष्मी नमः ओम मधुप्रदाय नमः ओम शुभाय नमः ओम हिरण्यप्राकाराय नमः ओम समुद्रतनयाय नमः ओम जगाय नमः ओम मंगलादेव्यै नमः ओम विष्णुवक्षस्त्रस्थिताय नमः ओम विष्णुपत्रे नमः ओम प्रसन्नाक्षे नमः ओम नारायण समाजदाय नमः ओम दारिद्र्यसंसन्ये नमः ओम सर्वोपद्रववारिण्ये नमः ओम नवदुर्गायै नमः ओम महाकाल्ये नमः ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाय नमः ओम त्रिकालज्ञसम्पन्नाय नमः श्री भुवनेश्वर्यै नमः आवाहित देवतायै नमः अष्टलक्ष्मी देव्यै नमो नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्प अक्षतानि समर्पये नमः चतुर्थग्रन्थं पूजयामि ओम महालक्ष्मी नमः पंचमग्रन्थं पूजयामि ओम क्षीराब्धितनयायै नमः षष्ठग्रन्थं पूजयामि ओम विष्णुदाक्षिण्ये नमः सप्तमग्रन्थं पूजयामि ओम चन्द्रसहोदर्ये नमः अष्टमग्रन्थं पूजयामि श्रीवरलक्ष्मी देव्यै नमः नवमग्रन्थं पूजयामि श्रीत्वरदेवताभ्यो नमो नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि आवाहिदेवताभ्यो नमो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्प अक्षतानि సమర్పయామి ధూపం। ఈ వరలక్ష్మి వ్రతంలో అమ్మవారికి విశేషంగా అష్టోత్తర నామాలతో అర్చన చేసిన తర్వాత 9 దారాలతో 9 గ్రంథులు అంటే 9 ముడులు 9 పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించినటువంటి తోరాలకి పూజ చేయడం జరిగింది। అమ్మవారికి ధూపము దీపము నైవేద్యము తదనంతరం వరలక్ష్మీదేవి యొక్క వ్రతకథ మొదలవుతుంది।
सप्तमेन प्रजाभूता मय संभवकर्तम श्रियं वासगमे तुले मातरं पद्ममारणे श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः धूपम् आघ्रापयामि आपस्सृजन्तसृष्ठानि चिक्रीतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासगमे कुले श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि दीपानि अम्मवारि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि आर्द्रां पुष्करणीं पुष्प्यं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्म्यादो सत्यं वर्तेन परिषिञ्चामि श्रीवरलक्ष्मी देव्यै नमो नमः अस्तु लक्ष्मी देव्यै नमः अवसरार्थं कदरे भरसेद नारिकेलसकरान् सहित अतिरसफलान् निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये वाणियं समर्पयामि अमृताविधानमधि पुत्रावोधनं हस्तावृक्षारणम् आदवृक्षारणं शुद्ध आचमनं समर्पयामि ॐ आर्द्राय करणीं ज्येष्ठं पिङ्गलां पद्मवारणीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः ताम्बूलं परिकल्पयामि అమ్మవారి చూపించి అలా పెట్టేసేసేయండి తాంబూలం పరికల్పయామి తాం మహావహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామిరే యస్యాం హిరణ్యం ప్రభోదంగావో దాస్యోష్వాన్ విందేయం పురుషానహం అథ నీరాజనం నీరు చూపించి వదిలిపెట్టాం ओम सम्राजं च विराजं च भिश्रेरिगादनो गृहे लक्ष्मीराक्षसगामुखेतका माधकं सृजावधि मानोहिं धेज्जातवेदो गामस्वमृषंसकरो अभिप्रदग्नागहि श्रीगाम परिपादगा आर्तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिरे यस्यां हिरण्यं प्रभोदङ्गावो दास्योश्वानन्दे यम्पुरुषानहं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः आनंदकर्पूरमंगल नीराजनं संदर्शयामि जगदम्ब विश्ववारिणी माता के वरलक्ष्मी माता के मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः वरलक्ष्मी देव्यै नमः दिव्य सुवर्ण मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि आत्मा प्रदक्षिण नमस्काराणि समर्पयामि क्षत्रजामरादि सर्वोपचार पूजां समर्पयामि అమ్మవారికి కలశం పైకి పెట్టేసేయండి बध्नामि बध्नामि दक्षिणे हस्ते नवसूत्रं शुभप्रदं पुत्रपौत्राभि वृद्धिं च सौभाग्यं देहि मे रमे सकल सौभाग्यवती भवति दीर्घसुमङ्गली भव गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः అందరూ శ్రద్ధగా వినండి అందరూ వినాలి శ్రావణ మాసంలో విశేషంగా చేసేటువంటి వరలక్ష్మీ వ్రతంలో ఆ వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని చేసినటువంటి చారుమతీదేవి సకల సౌభాగ్యాలు కలిగి సుఖంగా జీవించినటువంటి వృత్తాంతమే ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతం కథ అందరూ శ్రద్ధగా వినండి పూర్వము శౌనకాది మహామరులందరూ కూడా సూత మహర్షిని ప్రార్థించి ఆ మరులందరూ కూడా ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు హే మహానుభావ సకల పురాణాలు తెలిసినటువంటి వాడు సకల శాస్త్రాలు తెలిసినటువంటి వాడు మనుష్యులకు సకల సౌభాగ్యాలు కలిగేటువంటి వారు
స్త్రీలకు సకల సౌభాగ్యాలు కలిగేటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి వ్రతాన్ని తెలియజేయమని చెప్పి ఈ మునులందరూ కూడా ఆ సూత మహర్షిని కోరారు. అప్పుడు ఆ సూత మహర్షి ఈ విధంగా పలుకుతున్నారు. హే మునులారా, పూర్వము పార్వతీదేవి సాక్షాత్ పరమశివుణ్ణి అడిగినటువంటి విషయాలు మీకు తెలియజేస్తాను, సావధానం చిత్తంగా కూర్చుని ఈ విధంగా వినండి అని చెప్పేసి సూత మహర్షి మళ్ళీ విధంగా చెప్పసాగను. కైలాస పర్వతంలో శివపార్వతులు కూడా కొలుదీరినటువంటి శుభవేళ ఆ కైలాస పర్వతమంతా కూడా చక్కగా మంచుకొండలతో మల్లెలు తీగలు మొదలైనటువంటి జాతి పుష్పాలతో సుగంధమైనటువంటి పరిమళాలతో విరాజిల్లుతున్నటువంటి ఆ కైలాస పర్వతంలో ఒక శుభ సమయమున సాక్షాత్ పరమశివుణ్ణి రత్నసింహాసనం మీద కూర్చుండబెట్టి ఆ పార్వతీదేవి ఈ విధంగా కోరుతుంది. హే నాథ, స్త్రీలకు సకల సౌభాగ్యాలు కలిగేటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి వ్రతాన్ని తెలియజేయమని చెప్పేసి కోరగా ఆ పరమశివుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు. హే పార్వతీదేవి, స్త్రీలకు సకల సౌభాగ్యాలు కలిగేటువంటి వ్రతం ఒకటి ఉన్నది. ఆ వ్రతమే శ్రీ వరలక్ష్మీదేవి వ్రతము. ఆ వ్రతాన్ని శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణానికి ముందుగా వచ్చేటువంటి రెండో శుక్రవారం నాడు చేసేటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి వ్రతము శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతము. ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించినటువంటి స్త్రీలకు సకల సౌభాగ్యాలు కలగటమే కాకుండా మోక్షం ప్రాప్తిస్తుందని చెప్పేసి సాక్షాత్ పరమశివుడు ఈ విధంగా చెప్పసాగను. అప్పుడు ఆ పార్వతీదేవి అంటుంది, ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఇక ముందు ఎవరైనా ఆచరించి ఉన్నారా? ఆ వ్రతాన్ని గురించి, ఆ వ్రత విధానాన్ని గురించి నాకు తెలియజేయండి అని చెప్పేసి ఆ పార్వతీదేవి భక్తితో ఆ పరమశివుడిని వేడుకుంది. అప్పుడు ఆ పరమశివుడి విధంగా పలికను. పూర్వము కుండినీ నగరం అనేటువంటి గ్రామంలో బంగారు ప్రాకారాలతో బంగారు గోడలతో కూడినటువంటి ఆ యొక్క గ్రామంలో ఉత్తమమైనటువంటి చారుమతీదేవి అనేటువంటి ఒక స్త్రీ కలదు. ఆ బ్రాహ్మణ స్త్రీ సకల భక్తి శ్రద్ధలతో కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఉషక్కాలనే నిద్రలేచి భక్తితో ముందుగా దైవంగా భావించేటువంటి తన భర్తకి నమస్కరించిన తర్వాత తదుపిమ్మట అత్తమామలకి నమస్కరించుకుని తదుపిమ్మట ఇంటిలో ఉన్నటువంటి పనులను కూడా సమకూర్చుకుని పనులను కూడా చేసుకుని తర్వాత ఇరుగు పొరుగు వారితో కూడా హితముగా ప్రేమగా ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతూ ఉండేటువంటిది. అటువంటి చారుమతీదేవిని అనుగ్రహించడానికి ఆ యొక్క వరలక్ష్మీదేవి ఒకానొక సందర్భంలో ఆ యొక్క చారుమతీదేవి నిద్రిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో స్వప్నదర్శనంగా ప్రత్యక్షమయ్యి, హే చారుమతీదేవి, నీ యొక్క భక్తికి నేను మెచ్చితిని కాబట్టి నిన్ను అనుగ్రహించడానికి నేను వరాలు ఇస్తున్నాను. సకల ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి, నీకు సకల సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయి, సకల సుఖజీవంతో వర్ధిల్లుతావని చెప్పేసి అమ్మవారు ఆశీర్వదించింది. నేను నీకు ఇచ్చినటువంటి వరాలను కూడా నీకు నెరవేరాలంటే శ్రావణ మాసంలో వచ్చేటువంటి పౌర్ణానికి ముందుగా వచ్చేటువంటి శుక్రవారం రోజున నా యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని నీవు ఆచరించువు అని చెప్పేసి అమ్మవారి యొక్క వ్రతాన్ని ఉపదేశించినది. ఆ సందర్భంలో ఆ చారుమతీదేవి నిద్రలోనే అంటే కలలోనే ఆ అమ్మవారికి 3 సార్లు ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కరించి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి మళ్ళీ లేచి చూడగానే అమ్మవారు అంతర్ధానం చెందింది. ఆ చారుమతీదేవి స్వప్నం నుంచి బయటకు వచ్చి ముందుగా తన భర్తకి ఈ యొక్క స్వప్న వృత్తాంతాన్ని తెలియజేసి అమ్మవారు స్వప్నంలో కనిపించి శ్రావణ మాసంలో వచ్చేటువంటి శుక్రవారం రోజు వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేయమని చెప్పి ఆజ్ఞాపించింది. కాబట్టి మీ యొక్క ఆజ్ఞ కావాలని చెప్పేసి అనుజ్ఞ ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పేసి తన భర్తని ముందుగా కోరింది. తర్వాత తన అత్తమామలను కూడా అనుజ్ఞ కోరి ఇరుగు పొరుగు వారికి అంతే ముత్తయ్యులందరికీ కూడా ఆ యొక్క అమ్మవారి యొక్క స్వప్న వృత్తాంతాన్ని తెలియజేసింది. వారందరూ కూడా ఆ ముత్తైదువులందరూ కూడా ఎప్పుడు శ్రావణ మాసం వస్తుందా, ఎప్పుడు ఆ యొక్క వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని చేద్దామని చెప్పి భక్తిగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇంతలో సకల సౌభాగ్యాలు కలగజేసేటువంటిది సకల ఐశ్వర్యాలు కలగజేసేటువంటి శ్రావణ మాసము రానే వచ్చింది. అందులో పౌర్ణానికి ముందుగా వచ్చేటువంటి శుక్రవారం రోజున ఉదయాన్నే లేచి ఈ చారుమతీదేవి ఉషక్కాలం లేచి మంగళ స్నానాలు ఆచరించి చక్కగా పట్టు పీతాంబరాలు ధరించి ఇరుగు పొరుగు వారితో అందరూ కూడా చక్కగా అలంకరించుకుని ఆ యొక్క గృహంలో ఈశాన్య భాగంలో గోమయంతో అలికి ముగ్గులు పెట్టి మండపాన్ని ఏర్పరిచి ఆ మండపం పైన అమ్మవారి యొక్క కలశాన్ని ఉంచుకుని ఆ కలశంలో వరలక్ష్మి అమ్మవారిని ఆరాధించుకుని
అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి పూజలన్నీ కూడా ఆచరించి అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి నైవేద్యాలు గావించి ఉన్న దాంట్లోనే భక్తి శ్రద్ధలుగా వచ్చినటువంటి ముత్తైదులు అందరికీ కూడా ఆ యొక్క అమ్మవారి యొక్క తీర్థము ప్రసాదము అలాగే నవసూత్ర గ్రంథి ఇక్కడ 9 పోగులతో వేసినటువంటి ఆ నవసూత్రము కంకణం తాను కట్టుకోవడమే కాకుండా ఇంకొక ముత్తైదువుని వరలక్ష్మి అమ్మవారిగా భావన చేసుకుని ఆమెకు కూడా ఆ యొక్క కంకణాన్ని కట్టి వాయనాలు ఇచ్చుకుంది. ఆ యొక్క వ్రతాన్ని చేసుకుని చక్కగా అమ్మవారికి నీరాజన మంత్రపుష్పాలు అర్చించి చక్కగా ప్రదక్షిణం చేస్తుండగా ఆ ముత్తైదువులు చారుమతీదేవి ప్రదక్షిణం చేస్తుండగా మొదటి ప్రదక్షిణలో వారి యొక్క కాళ్ళయందు గల్లు గల్లు అని శబ్దం వినిపించింది. ఆ శబ్దాన్ని విని కాళ్ళయందు చూడగానే బంగారు ఖచ్చితమైనటువంటి గజ్జలు కనిపించాయి. రెండవ ప్రదక్షిణ చేయగానే వారి యొక్క దేహంతో కూడా రత్న ఖచ్చితమైనటువంటి బంగారు ఆభరణాలు ఏర్పడ్డాయి. మూడవ ప్రదక్షిణ చేయగా ఇక చెప్పనేలా ఆ యొక్క గృహమంతా కూడా ధనరాశులతో నిండిపోయి ఉన్నది. కాబట్టి ఆ యొక్క వ్రతాన్ని చేయడం వలనే వరలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహించి మనందరికీ కూడా ఇటువంటి వరాలు ఇచ్చింది, సకల సౌభాగ్యాలు కలిగాయి అని చెప్పి అందరూ కూడా అమ్మవారికి నమస్కారాలు తెలుపుకున్నారు. ఆ యొక్క వచ్చిన చారుమతీదేవి గృహానికి వచ్చినటువంటి ముత్తైదువులందరి యొక్క వారి యొక్క భర్తలు వారి ఇండ్లకి తీసుకువెళ్ళడానికి రథాలతో వచ్చారట. ఆ యొక్క ముత్తైదువులందరూ కూడా వాయనాలు తీసుకుని వారి యొక్క రథాల్ని అధిరోహించి ఇంటికి వెళుతూ ఆహా చారుమతీదేవి సౌభాగ్యమే సౌభాగ్యము, సాక్షాత్ మహాలక్ష్మీదేవి ఆ వరలక్ష్మీదేవి స్వప్నంలో కనిపించడం ఏమిటి, వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరించమని చెప్పేసి ఆజ్ఞాపించడం ఏమిటి, ఆమె చేయడమే కాకుండా మనందరి చేత కూడా ఆచరింపచేయడం వలనే మనకి ఇటువంటి సకల సౌభాగ్యాలు కలిగాయి, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కలిగింది. కాబట్టి చారుమతీదేవి సకల శీలరాలు అని చెప్పేసి ఆ చారుమతీదేవిని వరలక్ష్మి అమ్మవారిని మనసులో తలుచుకుంటూ వారి ఇండ్లకి వెళ్ళి ప్రతి సంవత్సరంలో కూడా శ్రావణ మాసంలో ఈ యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేసి తరిస్తూ అనేకమైనటువంటి సుఖ సంతోషాలతో పుత్రపౌత్రాలతో వర్ధిల్లారు. కాబట్టి హే పార్వతీదేవి, ఎవరైతే ఈ యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారో వారి గృహమందు ఆ వరలక్ష్మీదేవి చక్కగా తిష్ట వేసుకుని కూర్చుంటూ ఉంటుంది, సకల ఐశ్వర్యాలు కలగజేస్తుంది, ధనరాశులు నిండుతాయి, కీర్తిలాభము ధనలాభము ఆరోగ్యము సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయి. హే పార్వతీదేవి, ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించి తరించమని చెప్పేసి ఆ సాక్షాత్ పరమశివుడు ఈ యొక్క వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని పార్వతీదేవికి ఉపదేశించారు. ఆ పార్వతీదేవి వలన ఈ యొక్క భూలోకంలో అందరూ కూడా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ శ్రావణ మాసంలో ఈ వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేసినటువంటి వారు, కథ విన్నటువంటి వారు ధన్యులు. అధకథ సమాప్త. అక్షతలు అక్కడ వేసి అక్షతలు శిరస్సుపైన వేసుకొని కొద్దిగా మంచి మనసుతో చేసే మల్లెల పూజ, దేవికి దే పూజ పాద పూజ, కలకాలం దేవికి కనకాంబరమాల, చేయి వదలరాదని చేమంతుల మాల, కలకాలం దేవికి కనకాంబరమాల, చేయి వదలరాదని చేమంతుల మాల, మోహాక్షయకారిణికి మొగలి పూలమాల, దయతలచే తల్లికి దవనంబుమాల, దేవికి దే పూజ పాద పూజ, గుండెలోని దేవికి గులాబీల మాల, సర్వాంతర్యామికి సంపెంగమాల, గుండెలోని దేవికి గులాబీల మాల, సర్వాంతర్యామికి సంపెంగమాల, మమతల మా తల్లికి మందారమాల, ప్రేమైకమూర్తికి పొన్న పూలమాల, దేవికి దే పూజ పాద పూజ, నాదస్వరూపినికి నాగమల్లి మాల, మందస్మిత వదనకు మాలతీ మాల, నాదస్వరూపినికి నాగమల్లి మాల, మందస్మిత వదనకు మాలతీ మాల, తీయని పలుకుల తల్లికి తులసీదల మాల, భక్త కల్పవల్లికి బంతి పూల మాల, దేవికి దే పూజ పాద పూజ, చల్ల
చల్లని చూపుల తల్లికి చంపకపు మాల కరుణాల వాళ్ళకు కమలాల మాల చల్లని చూపుల తల్లికి చంపకపు మాల కరుణాల వాళ్ళకు కమలాల మాల కలిదోష వారినికి కలువ పూల మాల సుగుణాల రాశికి సన్నజాజి మాల దేవికి దయ పూజ పాద పూజ మంచి మనసుతో చేసే మల్లెల పూజ దేవికి దయ పూజ పాద పూజ పాద పూజ పాద పూజ కోటి కోటి పాడండి అక్కడ పాడగా ఆడగా కోరికి శ్రీమతులు ఇవ్వరే మంగళహారతులు మంగళ గౌరికి శ్రీమతులు ఇవ్వరే మంగళహారతులు ఐదు ప్రాణములు ఐదవతనమే ఐదు ప్రాణములు ఐదవతనమే పసుపు కుంకుమ పడతికి సిరులే మంగళ గౌరికి శ్రీమతులు ఇవ్వరే మంగళహారతులు వసతి కుంకుమ బతుకంట చేతి గాజులే నిలువంట పతి నడవాయని సతులుంటే పచ్చని తల్లులు పార్వతులే పచ్చని తల్లులు పార్వతులే మంగళ గౌరికి శ్రీమతులు ఇవ్వరే మంగళహారతులు ఐదు ప్రాణములు ఐదవతనమే ఐదు ప్రాణములు ఐదవతనమే పసుపు కుంకుమ పడతికి సిరులే రెండు వాడినాం కదే నేను కలగంటిని కలలోన తల్లిని కనుగొంటిని కలగంటిని నేను కలగంటిని కలలోన తల్లిని కనుగొంటిని ఎంత బాగున్నదో మముగన్న తల్లి ఎంత బాగున్నదో మముగన్న తల్లి ఇన్నాళ్ళకిన్నాళ్ళకగుపించి మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళకిన్నాళ్ళకగుపించి మళ్ళీ కలగంటిని నేను కలగంటిని కలలోన తల్లిని కనుగొంటిని సంతత శ్రీరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు నిత్య శ్రీరస్తు నిత్య సన్మంగళాని భవంతు శ్రీ వరలక్ష్మీదేవికి నమః ఉత్తర నీరాజనము కనకదుర్గ విశ్వవారిణి మాతకి వరలక్ష్మీ మాతకి ఓం सम्राजञ्च विराजञ्च भैश्रीरिगादनो गृहे लक्ष्मीराशस्त्रिगामखेदगा माधगं ध्वजामधे मानवहिंसेत्यादमे लोकान् संवृहन्तगतो अभिप्रदक्षागेन्द्रिगा परिपालगा श्रीवरलक्ष्मीदेव्यै नमो नमः उत्तरनीराजनो सन्तनोषयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि नमस्करोमि जगदम्ब विश्ववारिणी माता की श्री वरलक्ष्मी माता की श्री अध मंत्र पुष्पम देवोद समस्त देव वनिता लोकैक दीपांकुरा श्रीमन्मन्दगणाक्षरदेव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा स्वां त्रिलोक कुडुम्बणीं त्रिहिजा वंदे मुकुंद प्रगा शुद्ध लक्ष्मीर्मोक्ष लक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वती श्री लक्ष्मी वरलक्ष्मी प्रसन्न मम सर्वदा वराजशोभाशमुभेद मुद्रां करैर्वहन्ते अमरासनस्तां बालार्ककोटि प्रतिभां त्रिनेत्रां पदेहमम्भा जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके
शरण्ये त्र्यम्बके देवे नारायण नमोस्तुते शरणागत दीनार्तवरत्रा नवराजरे सर्वस्यार्थे हरे देवे नारायण नमोस्तुते महादेव्ये च विद्महे विष्णुभद्रे च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्म शिवो मे अस्तुताशिवो आवाहित परिवार देवता अष्टलक्ष्मी देव्यै नमो नमः नवलक्ष्मी देव्यै नमो नमः वेदोक्तविद्य समर्पणमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणम् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणपदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత పునఃపూజ చేసి అప్పుడు చేద్దాం ఆయన ఇచ్చేసి ఆయన ఇచ్చుకున్న తర్వాతనే పునఃపూజ బ్రాహ్మణులకి ముత్తాయి ఇక్కడ పువ్వు దాంట్లో ప్రదక్షిణ చేసుకోండి అందుకే నేను చెప్తా కిరణ్ దగ్గర జ్యోతిష్ దగ్గర నా పక్కన ఉడుతుంది కానీ శ్రవణ్ దగ్గర ఉండకపోవు అసలు ముడి పెట్టుకోండి పూజలు చేసేటప్పుడు మీ అట్లా కాదు సరే ఒకసారి తీసుకుపోవాలన్నా అది రావట్లేదు ఎంత బతిలాడినా నేను ఫస్ట్ డే వచ్చి రోజు నువ్వు సెంటిమెంట్ చేయించుకోవాలి ఎక్కడికి ఎక్కడ ఎవరు మరి చేసేది వేరే వాళ్ళు ముందే పెట్టాలి చేసిన తర్వాత నా ఆయన పుచ్చుకున్నది అక్కడ దాంట్లో ఉంది ఇంట్లో ఉంది చీరలో ఉంది కట్టి అక్షింతలు తీసుకోండి పొడి చేతికి ఇచ్చేయి స్వామికి ఇచ్చేయి ఇది చెయ్యి మళ్ళీ కడుక్కోవాలి కదా అని నెత్తిన పెట్టుకున్నాను తర్వాత శంకరుడు చెట్టేనా గీతంశ్రావయామి వాద్యం ఘోషయామి ఆందోళగానారోహయామి అశ్వానారోహయామి గజానారోహయామి సమస్త రాజోపచార శక్తిపచార భక్తిపచార మానసోపచార పూజాం సమర్పయామి యస్య స్మృత్యాద నామోత్యాద పూజాక్రియాదశో జీవనం సంపూర్ణాయాద సద్యో వందే తమంచకం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వరి నారాయణి
యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన సంకల్పిత శ్రావణ వరలక్ష్మీ దేవత వ్రత పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవత సుప్రీణాతు. ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు. సుమంగళేరిగం సౌభాగ్యే వరలక్ష్మీ దేవత అనుగ్రహ